میں نے دیکھا ہے معراج دین ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بہت سے عمدہ عمدہ سوٹ آویزاں ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا اپنا گرم کوٹ بالکل پھٹ گیا ہے اور اس سال ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود مجھے ایک نیا گرم کوٹ ضرور سلوا لینا چاہیے. ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے گزرنے یا اپنے محکمے کی تفریح کلب میں جانے سے گریز کروں تو ممکن ہے مجھے گرم کوٹ کا خیال بھی نہ آئے، کیونکہ کلب میں جب سنتا سنگھ اور یزدانی کے کوٹوں کے نفیس ووسٹڈ میرے سمند خیال پر تازیانے لگاتے ہیں تو میں اپنے کوٹ کی بوسیدگی کو شدید طور پر محسوس کرنے لگتا ہوں. یقیناً وہ پہلے سے کہیں زیادہ پھٹ گیا ہے. بیوی بچوں کو پیٹ بھر روٹی کھلانے کے لیے مجھ سے معمولی کلب کو اپنی بہت سی ضروریات تک کرنا پڑتی ہیں اور انہیں جگر تک پہنچتی ہوئی سردی سے بچانے کے لیے خود موٹا جھوٹا پہننا پڑتا ہے. یہ گرم کوٹ میں نے 5 سال دہلی دروازے سے باہر پرانے کوٹوں کی ایک دکان سے مول لیا تھا. کوٹوں کے سوداگر نے پرانے کوٹوں کی سینکڑوں گاٹھیں کسی مرانجا اینڈ کمپنی کراچی سے منگائی تھی. میرے کوٹ میں نقلی سلک کے استر سے بنی ہوئی اندرونی جیب کے نیچے مرانجا اینڈ کو کا لیبل لگا ہوا تھا، مگر کوٹ مجھے ملا بہت سستا. مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار، اور میرا کوٹ ہمیشہ ہی پھٹا رہتا. اسی دسمبر کی ایک شام کو تفریح کلب سے واپس آتے ہوئے میں ارادتاً انارکلی سے گزرا. اس وقت میری جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا. آٹا، دال، ایندھن، بجلی اور بیمہ کمپنی کے بل چکا دینے پر میرے پاس وہی 10 کا نوٹ بچ رہا تھا. جیب میں دام ہو تو انارکلی سے گزرنا معیوب نہیں. اس وقت اپنے آپ پر غصہ بھی نہیں آتا، بلکہ اپنی ذات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے. اس وقت انارکلی میں چاروں طرف سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے اور ساڑیاں. چند سال سے ہر نتھو خیرہ سوٹ پہننے لگا ہے. میں نے سنا ہے گزشتہ چند سال میں کئی ٹن سونا ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے. شاید اسی لیے لوگ جسمانی زیبائش کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں. نئے نئے سوٹ پہننا اور خوب شان سے رہنا ہمارے افلاس کا بدیہی ثبوت ہے، ورنہ جو لوگ سچ مچ امیر ہیں ایسی شان شوکت اور ظاہری تکلف کی چنداں پرواہ نہیں کرتے. کپڑے کی دکان میں ووسٹڈ کے تھانوں کے تھان کھلے پڑے تھے. انہیں دیکھتے ہوئے میں نے کہا، کیا میں اس مہینے کے بچے ہوئے 10 روپوں میں سے کوٹ کا کپڑا خرید کے بیوی بچوں کو بھوکا مار دوں؟ لیکن تھوڑی دیر بعد میرے دل میں نئے کوٹ کے ناپاک خیال کا رد عمل پھر شروع ہوا. میں اپنے پرانے گرم کوٹ کا بٹن پکڑ کر اسے بل دینے لگا. چونکہ تیز تیز چلنے سے میرے جسم میں حرارت آ گئی تھی، اس لیے موسم کی سردی اور اس قسم کے خارجی اثرات میرے کوٹ خریدنے کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے قاصر رہے. مجھے تو اس وقت اپنا وہ کوٹ بھی سراسر مکلف نظر آنے لگا. ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا ہے جو لوگ حقیقتاً امیر ہوں وہ ظاہری شان کی چنداں فکر نہیں کرتے. جو لوگ سچ مچ امیر ہوں تو انہیں پھٹا ہوا کوٹ بلکہ قمیض بھی تکلف میں داخل سمجھنی چاہیے. تو کیا میں سچ مچ امیر تھا کہ میں نے گھبرا کر ذاتی تجزیہ چھوڑ دیا اور بمشکل 10 کا نوٹ صحیح سلامت لیے گھر پہنچا. شمی میری بیوی میری منتظر تھی. آٹا گونتے ہوئے اس نے آگ پھونکنی شروع کر دی. کم وقت منگل سنگھ نے اس دفعہ لکڑیاں گیلی بھیجی تھی. آگ جلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. زیادہ پھونکے مارنے سے گیلی لکڑیوں میں سے اور بھی زیادہ دھواں اٹھا. شمی کی آنکھیں لال لنگارا ہو گئیں، ان سے پانی بہنے لگا. کم وقت کہیں کا منگل سنگھ، میں نے کہا. ان پرنم آنکھوں کے لیے منگل سنگھ تو کیا میں تمام دنیا سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں. بہت تگ و دو کے بعد لکڑیاں آہستہ آہستہ چٹکنے لگیں. آخر ان پرنم آنکھوں کے پانی نے میرے غصے کی آگ بجھا دی. شمی نے میرے شانے پر سر رکھا اور میرے پھٹے ہوئے کوٹ میں پتلی پتلی انگلیاں داخل کرتے ہوئے بولی، اب تو یہ بالکل کام کا نہیں رہا. میں نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں. سیلو یہاں سے.
सी दो, अगर कोई एक आध तार निकाल कर रफू कर दो तो क्या कहने हैं। कोट को उल्टाते हुए शम्मी बोली, अस्तर को तो वही टिड्डियां चाट रही हैं। नकली रेशम का है ना, ये देखिए। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने के बजाय तुम मेरे पास बैठो शम्मी। देखती नहीं हो दफ्तर से आ रहा हूं। ये काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊं। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया। बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूँ। इसे मरम्मत करने में इस नीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है। आंखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंखें, इन आंखों के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। वॉल स्ट्रीट के थानों के थान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पुष्पा मुनि भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। उसकी हरकत कथाकली मदरा से ज्यादा कैफ अंगेज थी। मुझे देखते हुए पुष्पा मुनि ने अपना नाच और गाना खत्म कर दिया। बोली, भाभी आप आ गए? आज बड़ी बहन उस्तानी ने कहा था मेज बोझ के लिए 2 सूती लाना, गर्म कपड़े पर काट सिखाई जाएगी। दुनिया आपके लिए और गर्म कपड़ा। क्योंकि उस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने जोर से एक चपच उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्म जली को हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से उन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूँ। वो पुष्पा मुनि का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफ आदत ऊंची आवाज से कहा, शम्मी। शम्मी कांप गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो, अभी किसी तरह करो, ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियां जला लेती है। तुम्हारी आंखें, हाँ याद आया, देखो तो पुष्पा मुनि कैसे रो रही है। पुपी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने? बोलो तो। 2 सूती, गुनियाम आपके लिए और काट सीखने को गर्म कपड़ा। बच्चू नन्ना भी तो ट्राइसिकल का राज अलगता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा। उसे गुब्बारा ना ले दूंगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना? कितना रोया होगा बेचारा शम्मी। कहाँ है बच्चू? ये सो रहा है। शम्मी ने सहमे हुए जवाब दिया, अगर मेरे गर्म कोट के लिए तुम्हें मासूमों से ऐसा सलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह क्या है। फिर मैंने दिल में कहा, क्या यह सब कुछ मेरे गर्म कोट के लिए हो रहा है? शम्मी सच्ची है या मैं सच्चा हूं? पहले मैंने कहा दोनों, मगर जो सच्चा होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। मैंने खुद ही दबते हुए कहा, तुम खुद भी तो उस दिन काफूरी रंग के मीनाकार कांटों के लिए कह रही थी। हाँ जी, कह तो रही थी, मगर इस वक्त तो मुझे अपने गर्म कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक बड़ा खजाना मालूम हो रहा था। दूसरे दिन शम्मी ने मेरा कोट को ऊनियों पर से रफू कर दिया। एक जगह जहां पर उससे कपड़ा बिल्कुल उड़ गया था, सफाई और एहतियात से काम लेने के बावजूद सिलाई पर बदनुमा सलवटें पड़ने लगी। उस वक्त मिराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान मेरे जहन में घूमने लगी और ये मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी थी। मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी अक्सर मुझे मुसीबत में डाले रखती है। मैंने दिल में कहा, मिराजुद्दीन की दुकान पर ऐसे सूट भी तो होते होंगे जिन पर सिलाई समेत 100 रुपए से भी ज्यादा लागत आती है। मैं एक मामूली क्लर्क हूं। उसकी दुकान में लटके हुए सूटों का तसव्वुर करना अबस है, अबस। मुझे फारिग पाकर शम्मी मेरे पास आ बैठी और हम दोनों खरीदी जाने वाली चीजों की फहरिस्त बनाने लगे। जब माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। पुष्पा मुनि और बच्चू आ गए, आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ मेरी नजर उठी। चूल्हे में लकड़ियां धड़ाधड़ जल रही थी और इधर शम्मी की आंखें भी 2 चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थी।
मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है। वो शहतूत के डंडे जल रहे हैं और खोखा। शम्मी ने कहा। और उपले? जी हाँ, उपले भी। मंगल सिंह देखता है भाई। शायद मैं भी हम करीब गर्म कोट के लिए अच्छा से बूस्टर खरीद लूं, ताकि तुम्हारी आंखें यूं चमकती रहें, इन्हें तकलीफ ना हो। इस माह की तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं, अगले माह जरूर। जी हाँ, जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पामणि ने कई चीजें लिखाई, 2 सूती, गुनिया माप के लिए, गर्म ब्लेजर सब्ज रंग का, 1 गज मुरब्बा, डीएमसी के गोले, गोटे की मर्जी और अमरतियां और बहुत सी गुलाब जामुन। बुई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज थी। मैं चाहता था कि यूनानी दवाखाना से इतरीफल जमानी का एक डब्बा भी ला रखूं, दूध के साथ थोड़ा सा पीकर सो जाया करूंगा। मगर मुई पुष्पा ने उसके लिए गुंजाइश ही कहां छोड़ी। और जब पुष्पामणि ने कहा गुलाब जामुन, तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा सबसे जरूरी चीज तो यही है। शहर से वापस आने पर गुलाब जामुन वहां छुपा दूंगा जहां सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है, और पुष्पामणि से कहूंगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो, उस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन ना पाकर उसकी अजीब कैफियत होगी। फिर मैंने सोचा बच्चों भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राइसाइकिल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, और इतरीफल जमानी? शम्मी बच्चों को पुचकारते हुए कह रही थी, बच्चू बेटे को ट्राइसाइकिल ले दूंगी अगले महीने। बच्चू बेटा सारा दिन चलाया करेगा ट्राइसाइकिल, पोती मुन्ना कुछ नहीं लेगा। बच्चू चलाया करेगा और पोती मुन्ना नहीं मिलेगा। और मैंने शम्मी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राइसाइकिल के लिए 6-7 रुपए जेब में न हो, मैं नीले गुंबद बाजार से नहीं गुजरूंगा। इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत मायूब है। खामखा अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी।